press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome to part 21 of chemical bonding. So in the previous class we had discussed regarding the concepts of molecular orbital theory. There we have learned postulates of molecular orbital theory, formation of molecular orbitals such as BMO and ABMO, the energy difference between the BMO and ABMO, and we have already discussed the concepts of stability, concepts of bond order, concepts of bond length, concepts of magnetic behavior of molecular orbitals of different molecules under this concept of molecular orbital theory. Okay, today in this class we will have a continued part of molecular orbital theory, that is, we will move with the energy order of molecular orbitals, that is energy order of molecular orbitals. Okay, energy order of molecular orbitals. Okay, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ what are the designations of molecular orbitals ಅಂತ. How can we designate the molecular orbitals? Like this na, sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, ಈ ಥರ ಅಲ್ವಾ, sigma 2pz, sigma star 2pz, pi 2px, pi 2py, pi 2pz, pi star 2px, pi star 2py, pi star 2pz. These are all the designations of molecular orbitals. Okay, how these molecular orbitals are formed, for what purpose we can give a star to this particular molecular orbitals, what is the indication of this star, these concepts that we had already discussed in the previous class. Okay, this stars indicates that these molecular orbitals are anti-bonding molecular orbitals, and these molecular orbitals, that means sigma 1s and sigma 2s, are represented without a star because they are bonding molecular orbitals. When we compare the stabilities of bonding and anti-bonding molecular orbitals are less stable when we comparing it with the bonding molecular orbitals. ಯಾಕೆ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇನು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇಂಟು ದ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ದೆನ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅರೇಂಜ್ ದೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್? ನಾವೇಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದಾ? 1s 2s 2p 3s, ಈ ತರ 1s 2s 2p 3s 3p ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಈ ತರ 1s ಫಸ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು? ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ರೈಟ್ 2s ಹಿಯರ್? ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ರೈಟ್ 1s ಹಿಯರ್? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬಾರ್ದು? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the arrangement of these atomic orbitals is done by using the rule that is called Hofbau's principle. Hofbau's principle ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ತರ? with the increasing order of their energies. Okay, these atomic orbitals will be arranged with the increasing order of their energy. Okay, ಇಲ್ಲಿ 1s 2s ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ energy of 1s is less than that of 2s ಅಂತ. energy of 1s is less than 2s, that is why I write it here. Why 2s is written before 2p means energy difference of 2s is less than 2p, that is why. Why 2p is written before 3s means 2p energy, atomic orbital 2p's energy is less than that of 3s, that is why we can write it here. Like this we can arrange the atomic orbitals with the help of Bose principle. ಹೌದಲ್ವಾ? Like the same way we can also write the molecular orbitals. We can arrange the molecular orbitals with the help of Bose principle, that is
with the increasing order of their energies. Okay, suppose ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 electrons. Another one greater than 14 electron system. Okay, first less than or equal to 14 electron system ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. 14 electrons okay is equal to ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, 14 electron system. ಅಪ್ ಟು 14 electrons ಬಂದಾಗ ನಾವು ಒಂದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ 2-1-2-1 ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದೇನಿದೆ 2-1-2-1 ಟೈಪ್? ಹೀಗಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆಪ್ಪ, ಸಿಗ್ಮಾ 1s less than sigma star 1s. That means the energy of sigma 1s atomic orbital is less than that of sigma star 1s atomic orbital anta. Okay, followed by sigma 2s less than sigma star 2s. Then it is less than that of pi 2px is equal to pi 2py. ನೋಡಿ, energy of pi 2px atomic orbital is exactly equal to the pi 2py atomic orbital. ಅದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. that indicates that energy difference between pi 2px and pi 2py molecular orbital is same. Is it clear? Here 1s, sigma 1s is less than sigma star 1s means energy difference between sigma 1s is less than that of sigma star 1s anta. Here sigma 2s is less than sigma star 2s means its energy is less than sigma star 2s. Sigma star 2s is less than this pi 2px is equal to pi 2py ಅಂತಂದ್ರೆ energy of this total pi 2px and pi 2py molecular orbital is greater than sigma star 2ps anta. But the energy difference between them means pi 2px and pi 2py is same. ಎರಡರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, that is less than sigma 2pz less than sigma pi star 2px is equal to pi star 2py. Pi star 2px is equal to pi star 2py. At last it is also less than sigma star 2pz. Sigma star 2pz. This is the energy order of molecular orbitals for the molecules having less than or equal to 14 electrons. ನಿಮಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು 14ಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಥವಾ 14ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಡರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, these molecular orbitals will be arranged on the basis of which principle? Hofbau's principle. Hofbau's principle ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? Molecular orbitals will be arranged according to their increasing order of their energies. Increasing order of their energies ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೋ ಅದು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೋ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ according to that principle, if we compare the energy difference between sigma 1s and sigma star 2pz andre sigma 1s is having very lesser amount of energy when we comparing it with the sigma star 2pz. ಇದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. Okay, this is the energy order of molecular orbitals for molecules containing less than or equal to 14 electrons. You must remember this concept. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು 2-1-2-1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. What is meant by this word 2-1-2-1? It is simply a key word to represent or to remember the electronic configuration of molecular orbitals. Simply this 2 represents the pi 2px, pi 2py. Okay, this 1 represents sigma 2pz. This 2 represents this pi star 2px, pi star 2py, and again 1 represents sigma star 2pz.
ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಬರದೆ 2 1 2 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, the same thing that we are followed, sigma 1s less than sigma star 1s, it is less than sigma 2s less than sigma star 2s. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು. Here we have considered 2 1 2 1, but here we need to go through 1 2 2 1. 1 stands for what? 1 stands for sigma 2pz. In case of greater than 14 electron system, energy of sigma 2pz molecular orbital is less than that of pi 2px pi 2py. ಇದನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ pi 2px and pi 2py ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಅದೇನೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ pi 2px pi 2py. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ sigma 2pz molecular orbital before pi 2px and pi 2py. ಜಸ್ಟ್ ಇವುಗಳ ಎರಡರ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ sigma 2pz followed by, as it is, pi 2px is equal to pi 2py less than pi star 2px is equal to pi star 2py. At last, sigma star 2pz. This is sigma star 2pz. Here the only one change that we are making here, it is the place of sigma 2pz and place of pi 2px and pi 2py has been changed. ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 2 2 1 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz, 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ pi 2px pi 2py. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ 2 1 2 1 means 2 stands for pi 2px pi 2py, 1 stands for sigma 2pz. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ pi 2px pi 2py ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ 1 ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ pi 2px ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ pi 2py ಇವು ನಂತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇದು ನೋಡಿ 2 1 2 1 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಅಂಡ್ pi star 2px pi star 2py. ಅವುಗಳ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎನರ್ಜೀಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 2 1 2 1, energy of sigma 2pz is greater than that of pi star 2px pi 2px pi 2py. That is why it is placed after pi 2px pi 2py. ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಅನ್ನ pi 2px pi 2py ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸು ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ C2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. C2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, N2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, O2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ He2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, H2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇವುಗಳದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು?
ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ C2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವಪ್ಪ, ಆಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ 6 ನ, ಆಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ 6 ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 6 ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ 12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, 12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಈಗ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ. Yes, it is belongs to less than or equal to 14 electron system. ಇವುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಡರ್, ನಾಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ತಪ್ಪು ಬರ್ತದೆ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. Okay, next N2. N2 stands for nitrogen, atomic number 7. In total N2 molecule it is having 14 electrons. ಅಲ್ವಾ, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ C2 ಅಲ್ಲಿ 12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿವಿ less than or equal to 14 electrons. The molecule either they may have less than 14 electrons or they may have electrons equal to 14. Both should follow this procedure exactly, this energy order of molecular orbitals. Is it clear? Okay, this belongs to less than or equal to 14 electron system. What about this oxygen? What is the atomic number of oxygen here? Oxygen atom, it is having atomic number 8. Okay, 8 ಇದೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಗೆ. ಟೋಟಲ್ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 16 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 16 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೋತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? Yes, we have to go through the second system, that is greater than 14 electron system. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 16 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. 16 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ 16 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಗೆ 1s2 2s2 2p6 ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಲ್ವಾ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 16 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 2 2 2 2 2 ಈ ಥರ 2 2 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಅಂಟಿಲ್ every electron 16 electrons were utilized. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ 16 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ದೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 3 ಲಾಸ್ ಅಥವಾ 3 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಹಾಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಹೋನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪೌಲಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇವು 3 ಲಾಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ molecular orbitals followed by electrons, filling of electrons into this molecular orbitals, ಇವುಗಳನ್ನ ಆ ರೂಲ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆನೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. Okay, this is how the energy order of molecular orbitals is going to be executed. Okay, ಇವೆರಡನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ 2 1 2 1, 2 stands for pi 2px pi 2py. ಇದು ನೋಡಿ, ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s ವರೆಗೂ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪೈ ಸ್ಟಾರ್ 2px, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ pi 2px pi 2py, and
sigma 2pz. Position of these two molecular orbitals is going to be changed. ಓಕೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ. ಇವೆರಡು ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ 2 1 2 1, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ 1 2 2 1. 2 stands for pi 2px, pi 2py. 1 stands for sigma 2pz. ಇಷ್ಟೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಎಸ್, then we will move on to one more important concept, that is molecular orbital energy level diagrams. Molecular orbital energy level diagrams. In short, it is represented as MOED, molecular orbital energy level diagrams. Okay, ನಾವು MOT ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ, MOT ಯಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? we have to generate the molecular orbitals. Okay, after the intermixing of atomic orbitals, by the which way? By linear combination of atomic orbitals. LCAO ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೈ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ LCAO ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬಂತು ನಮಗೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು BMO ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅನ್ನ ABMO ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವು we are in this part, that is molecular orbital energy level diagrams. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ವಲ್ವಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಟೈಪ್, ಅವುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ the molecular orbitals are formed by the combination of 1s atomic orbitals ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. for 1s atomic orbitals, for 1s atomic orbitals. Okay, for 1s orbitals ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಸಾಕು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. for 1s orbitals ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 ಆಟಮ್ಸ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ 1s atomic orbital of one atom, 1s atomic orbital of one atom which combines with 1s atomic orbital of another atom. ನಾನು ಈ ಥರ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. 1s atomic orbital of one atom which combines with 1s atomic orbital of another atom. ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತವೆ ಇವು? ಯಾವ ಲಾದು? ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. 2 ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ how many number of atomic orbitals that we combined
are exactly equal to the number of molecular orbitals formed. ಎಷ್ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಟೂ ಒನ್ನೆಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಎರಡು ಒನ್ನೆಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? BMO ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ನೆಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಡುವೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1s. ಇದು BMO ನ ABMO ನ? ದಿಸ್ ಇಸ್ BMO. ದಿಸ್ ಇಸ್ BMO. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ABMO. Okay, these can be arranged with the increasing order of their energy according to Hofbau's principle. ಓಕೆ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಅದು ಯಾವ ರೂಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹಾಫ್ಬೌಸ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಒನ್ನೆಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಅವು ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸನ್ನು ಈ ಥರ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, then for 2s, then for 2s, ನೋಡಿ, same 2s atomic orbital of two atoms. This is one atomic orbital, this is another atomic orbital, this is 2s, this is 2s. ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ s orbital, ಇದು ಕೂಡ s orbital. ಓಕೆ, 2s ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2s ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ದರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2 atomic orbitals are combined to form 2 molecular orbitals. Okay, this is 2s. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಸಿಗ್ಮಾ 2s ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ABMO and this is BMO. ಓಕೆ, ನಮಗೇನಾದರೂ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2s ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ನಾವು 2sಗೂ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಗ್ಮಾ 2s ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s. ಓಕೆ, ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ 2s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ 1s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳ ಎನರ್ಜಿ 2s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ energy of sigma 1s molecular orbital and sigma star 1s molecular orbital is less than that of these sigma 2s and sigma star 2s. ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ದೆನ್ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬಂತಪ್ಪ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅನ್ನು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಫಾರ್ 2p. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆಪ್ಪ? 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ. 1 2 3. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. 1 2 3. ಓಕೆ,
this is called 2px, this is 2py, this is 2pz. These are the p orbitals, right? This is also 2px, 2py and 2pz. Okay, this is related to one atom and this p orbital related to another atom. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು MOT ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ ಅಂತ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ 14 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು, 2 1 ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಉಳಿದಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಇರ್ತದೆ, 1s 2s ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2 1 2 1. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, this is pi 2px, this is pi 2py, ಇದು sigma 2pz, sigma 2pz. This is pi star 2px followed by pi star 2py. This is sigma star 2pz. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೇ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ವಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz ಆಫ್ 2 ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಆಟಮ್ಸಿನ ಎರಡು ಆಟಮ್ಸಿನ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ if it is having less than or equal to 14 electron system ಬಂದಾಗ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, okay, this is the system that we are going to follow for energy levels for the molecules having less than or equal to 14 electrons. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 1 2 1 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, 2 1 2 1 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ pi 2px 2py ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 1 2 1 ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, if it is greater than 14 electron system. Again we have p orbitals, here also p orbitals, ನೋಡಿ ಅಗೈನ್ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2px 2py ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 2pz. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 2px 2py ಆ್ಯಂಡ್ 2pz. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಫಾರ್ 2p greater than 14 electrons, this is most important. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು 1 2 2 1 ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಿಗ್ಮಾ 2pz. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ pi 2px ಅಂಡ್ pi 2py ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದಿದೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ವಾ, 2 1 2 1 ಇದೇನು pi ಸ್ಟಾರ್ 2px pi star
2py. This is again sigma star 2pz. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಚೇಂಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೈ ಟು ಪಿ ಎಕ್ಸ್, ಪೈ ಟು ಪಿ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಟು ಪಿ ಝೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೈ ಟು ಪಿ ಎಕ್ಸ್, ಪೈ ಟು ಪಿ ವೈ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಟು ಪಿ ಝೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಪೈ ಟು ಪಿ ಎಕ್ಸ್, ಪೈ ಟು ಪಿ ವೈದು ಸಿಗ್ಮಾ ಟು ಪಿ ಝೆಡ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ sigma 2pz is less than that of pi 2px and pi 2py. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ pi 2px pi 2py ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಾಫ್ ಬೌಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಫ್ ಬೌಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆನೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ with the increasing order of their energies. increasing order of their energy. ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ನಂತರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ಸಿಗ್ಮಾ ಟು ಪಿ ಝೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೈ ಟು ಪಿ ಎಕ್ಸ್, ಪೈ ಟು ಪಿ ವೈ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಪೈ ಟು ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಪಿ ವೈ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ 2p 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇದ್ದಾಗ 1 to 2 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಯರ್ 4 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, 2 1 2 1 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಇದೇನೋ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೀವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫಾರ್ 2p ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಎರಡು 2p ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ಅಪ್ ಟು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ ಟು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವರೆಗೂ ಇದೆಪ್ಪ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ C2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರೈಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ C2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು? ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ನ ಬರೆದ್ವಲ್ವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. 2s this is 2s sigma star 2s sigma 2s ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s ಇಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s ನ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ಮಾ 2s ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s ಸಿಗ್ಮಾ 2s ನ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಮಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ N2 O2 ಅಂಡ್ C2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫಾರ್
ಲೆಸ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವಿವಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ 1sಗೆ ಬಂದಾಗ, 2sಗೆ ಬಂದಾಗ, 2pಗೆ ಬಂದಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ 1s ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 2s ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 2p, ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಥರ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1s. ಎರಡು 1s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕೊಡ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ 2s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಆಟಮ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದನ್ನು ಸಿಗ್ಮಾ 2s ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಿಗ್ಮಾ 2s ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s. ಓಕೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಅಪ್ ಟು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು 2 1 ನೀವು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು 2 1 2 1 ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪೈ 2p x ಪೈ 2py ಬರ್ತವೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 2 1. ದಿಸ್ ಈಸ್ 2px 2py followed by 2pz, 2px 2py and 2pz. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 2px 2py and followed by 2pz. ಈ ಮೂರು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೇನು ಬರ್ತವೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ? 2 1 2 1 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ? 2 1 2 1 2 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು? ಪೈ 2px ಪೈ 2py ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz. ಓಕೆನಾ? 2 1 ಅಗೈನ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಪೈ ಸ್ಟಾರ್ 2px ಪೈ ಸ್ಟಾರ್ 2py again sigma star 2pz ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ಹಾಫ್ ಬೌಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ C2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ N2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು C2ದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವೆ ರೀ? 12 ಇರುತ್ತೆ. 14ನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನಲ್ಲಿ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಥರ ಬರೀತಾ ಇರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s ಸಿಗ್ಮಾ 2s ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s ಈ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 ಈ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸಪೋಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು? ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ.
but the only change is with pi 2px, pi 2py and sigma 2pz molecular orbitals ಇಷ್ಟರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, this is for greater than 14 electrons. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. greater than 14 electrons ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 1 2 1 2. 1 stands for sigma 2pz. 1 stands for sigma 2pz. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. followed by ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ತದೆ, ನೋ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒನ್ ಎಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಸಿಗ್ಮಾ 1s, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2s, ಸಿಗ್ಮಾ 2s ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಏನು ಹೇಳಿದೀವಿ? 1 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz, ಸಿಗ್ಮಾ 2pz. ಇದು pi 2px, pi 2py. ಓಕೆ, ಇವು 2px, 2py, then 2pz, and this is regarding with the 2px, 2py and 2pz. ಓಕೆನಾ? ಇವು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ pi 2px, pi 2py, again 1 2 2 1, that is 1 2 2 1. Again this is a pi star 2px, pi star 2px and pi star 2py. This is sigma star 2pz. This is regarding the sigma star 2pz. Okay. ನೋಡಿ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz pi 2px, pi 2pyಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ pi 2px is equal to pi 2py. ಈ ಎರಡೂ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ pi 2px is equal to pi 2py molecular orbitals is less than sigma 2pz. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ pi 2px 2py ಬರೆದು ನಂತರ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ O2, O2 ಪ್ಲಸ್ O2 ಮೈನಸ್ ಆ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಎರಡೂ ಸೈಡು ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಚೇಂಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ದಿಸ್ pi 2px 2py ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು.
Okay, yes. Next we will move on to next we will move on to bonding in some we will move on to bonding in bonding in some homonuclear diatomic molecules. ಹೋಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಯಾಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹೋಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಯಾಟಾಮಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಟಾಮಿಕ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೋಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಹೋಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆಟೆರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಯಾಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದರದ ನೇಚರ್ನ ನಾವು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೋಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಇರಬೇಕು ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಹೋಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ H2, He2, C2, N2, O2 ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೋಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದವೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಹೋಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಯಾಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, then the very first we will move on to formation of hydrogen molecule. Hydrogen molecule ಇಂದು ನಾವು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಲರ್ನ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ H2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಗೂ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೋ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. Second, what is the relationship between bond order and bond length? Bond order ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ is regarding with what? It is regarding the number of bonds between the two atoms. ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್? ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಬಾಂಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಎರಡು ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಟೂ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನಲ್ವಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವಾಗಲೇ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೋ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಆ ಬಾಂಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ 3 ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ 3 ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ? 2 ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವೆರಡು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿತ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಸ್, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೋ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೋ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ 1s1 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ? 2 ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದೇನ್ರಿ? ನಾವೀಗ H2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಡರನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಾ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಾ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು? ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಲ್ಲಿ 1s1 ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1s1 ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರೋದೇ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೀವು ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು? H2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, it is bonding molecular orbital. Okay, if we represent it with a star then it becomes ABMO. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಅಂದರೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ in bonding molecular orbital minus number of electrons in anti-bonding molecular orbitals. Okay, this is the formula of bond order. Okay, then 1/2 into number of electrons present in BMO. ಎಷ್ಟಿದೆ? BMO ದಲ್ಲಿ 2 electrons ಇದೆ, minus ABMO ದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? No, we have no ABMOs here. That is why 0. That means 2/2 it is 1. Bond order of hydrogen molecule is 1. ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ? 2 hydrogen atoms in H2 molecule are bounded by single covalent bond. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಡುವೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ನಡುವೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಬಂತು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ what is the magnetic nature of this H2 molecule, whether it is paramagnetic or diamagnetic. ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಪಾಸ್ಟ್ಲೇಟ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಏನಂತೇಳಿ? ಇಫ್ while writing the configuration or while arranging the electrons into energy levels, if we find any molecular orbital unpaired, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ even if we find out a single unpaired electrons, then it will shows the paramagnetic behavior. ಯಾವುದೇ while writing the
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಬ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ವೆದರ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ doubly filled or they left with unpaired electrons. Here we have find no unpaired electrons. ಯಾವುದೇ unpaired electrons ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಂಗಾರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. Okay, this is regarding the writing the electronic configuration, energy order ಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ MOED ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿರೋದು ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಮಾತ್ರ. ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಟು 1s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕು. 1s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 1s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಟೂ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಇದು ಒಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಏನಂತೀರದನ್ನ 1s. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1s. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1s ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮಿನ 1s ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ವಾ? ಬೋತ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಪಿನ್. ಎರಡು ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಪೌಲಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 1s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ LCAO ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯಾವುದು? ಸಿಗ್ಮಾ 1s, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s, ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ? ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ 1s2ಗೆನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೇನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲ್ ಆಯಿತು. ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ H2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, this is how we can calculate the bond order and we can predict the magnetic properties of different molecules by using this concept, and this is how we can write the molecular orbital energy level diagram for different molecules. Okay, in the next class we will have a continued session of this molecular orbital energy level diagrams of different molecules. Okay, thank you.